آج ایک سال اور چند مہینے گزرنے کے بعد US کوسٹ گارڈ کی جانب سے ٹائٹن کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ٹائٹن کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ سب مرین جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہی تھی، آج وہ خود سمندر کی گہرائیوں میں ملبے کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن ٹائٹن کی یہ ویڈیو جون 2023 میں ہی کیپچر کر لی گئی تھی، مگر اس کو ریلیز اب ایک سال گزرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ دوستوں، کیا یہ ٹائٹن کے حادثے کی اصل وجوہات کو چھپانے کے لیے کیا گیا تھا، یا پھر اس حادثے کے پیچھے کی اصل کہانی کچھ اور ہے؟ ایک سال پہلے اس ویڈیو کو کیوں نہیں ریلیز کیا گیا، اور آج اس کو ریلیز کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دوستوں، یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ٹائٹینک سے۔ دوستوں، ٹائٹینک جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھا، لیکن 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر کے دوران یہ دیوہیکل شپ سمندر کی گہرائیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن دوستوں، اٹلانٹک اوشن کی ہارڈ کنڈیشنز اس کو ڈھونڈنے میں بہت مشکلات پیدا کر رہی تھیں۔ آخر کار 1985 میں اوشن فلور پر ٹائٹینک کا ملبہ مل گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ کر گئی۔ اس کا ملبہ ملنے کے بعد ان کے جوابات ڈھونڈنے کا وقت آ گیا تھا۔ بہت سے ایکسپیڈیشنز ریڈی کیے گئے، جس میں مختلف کمپنیز کے ایکسپرٹ اور ریسرچرز نے ٹائٹینک شپ ریک کا رخ کیا۔ دوستو، کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں چکر لگائے، اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ اس مووی نے ٹائٹینک کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ یہ مووی اتنی دھوم مچا چکی تھی کہ اب کروڑوں لوگ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستوں، اب یہ مقصد ریسرچ سے بڑھ گیا تھا، اور اب ٹورسٹ اس شپ کے ریک کو دیکھنے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں جانا سپیس میں جانے سے بھی مشکل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کا پریشر ہے، اور اس کے سامنے ٹک پانا کوئی آسان بات نہیں۔ دوستوں، ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی سطح سے 4 کلومیٹر یعنی 4000 میٹر نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں کہیں تو انسان کے ہاتھ نہیں، صرف انگلی پر، اور یہاں پر بھی صرف 1 اسکوائر انچ پر ایک بھاری بھرکم ہاتھی کھڑا کر دیں۔ اس قدر زیادہ پریشر سمندر کی گہرائی میں موجود ہوتا ہے، اور اگر کوئی آبجیکٹ باہر سے سمندر کی اس گہرائی میں جائے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی باڈی کو کتنا مضبوط ہونا پڑے گا اس پریشر میں سروائیو کرنے کے لیے۔ دوستوں، اب تک بہت سی سب مرین ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جا چکی ہیں، اور انہی میں سے ایک ٹائٹن بھی تھی۔ ٹائٹن کے سفر میں ٹوٹل 5 لوگ جانے والے تھے، جس میں ایکشن ایوییشن کے فاؤنڈر ہیمش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ یہ جیف بیزوس کے ساتھ سپیس میں بھی ٹریول کر چکے تھے۔ دوسرے نمبر پر 77 سالہ پول ہنری تھے، جو پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کر چکے تھے۔ تیسرے نمبر پر سٹوکٹن رش تھے، جو اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلمان داؤد کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوستوں، یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ سنڈے 18 جون 2023 کو دوپہر 12 بجے ٹائٹن کا سفر شروع ہوا۔ عام طور پر ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے اور 45 منٹ بعد ہی مدر شپ جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، اس کا ٹائٹن سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو صرف 15 منٹ پہلے ہی رابطہ ٹوٹنے کا مطلب تھا کہ ٹائٹن اب ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ دوستو، سمندر کی اس گہرائی میں سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ یہاں پر سورج کی روشنی پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کوئی انسان بغیر کسی اکوپمنٹ کے چاند پر پہنچ جائے۔ اس قدر گہرائی میں وائرلیس سگنلز کا ٹوٹنا ایک نارمل بات تھی۔ یہ پورا ٹرپ 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام 7 بجے ان کو واپس آنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے تک ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا اور ٹائٹن واپس بھی نہیں آئی، تو اوپر مدر شپ میں بیٹھے لوگوں کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ جب مدر شپ میں موجود کریو نے سارے واقعے سے حکام کو آگاہ کیا، تو کینیڈین ویزل شپ نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوششیں جاری کر دیں۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور ایئر کرافٹ نے مدد کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف پانی کے اوپر بلکہ پانی کے نیچے بھی سونر سکیننگ کی مدد سے تلاش جاری رکھی۔ اس سارے ایریا میں اس وقت جو بھی کمرشل ویزلز تھیں، ان کو بھی آرڈر دیا گیا کہ اگر وہ کوئی بھی ان یوزول چیز دیکھیں تو ہمیں رپورٹ کریں۔
अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही मगर टाइटन का कोई भी सुराग ना मिल सका। लेकिन फिर तब एक उम्मीद जागी जब वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी से किसी तरह की आवाज़ें सुनाई दी। इन आवाज़ों की रिपोर्ट होने के बाद फौरन इसके लिए ऑपरेशन शुरू किए गए मगर इस बार भी कोई मालूमात हासिल न हो सकी। सबमरीन में मौजूद ऑक्सीजन सिर्फ 4 दिनों का था। अब 3 दिन गुजर चुके थे, इसलिए टाइटन को खोने का डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन सर्च टीमें इस सबमरीन को तलाश करने के लिए मुसलसल पूरी कोशिशें करती रहीं। थर्सडे सुबह 12 बजे रोबोट सबमरीन को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। इन रोबोट सबमरीन ने जो मंजर कैमरे की आंख में कैद किया वो दिल दहला देने वाला था। 3:48 PM पर इन ROVs ने टाइटन की दुम का हिस्सा टाइटैनिक से 1600 फीट दूर पाया। दोस्तों, जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी अब वो खुद समंदर की गहराइयों में मलबा बन चुकी थी। इस खबर के आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सब कंट्रीज की हेडलाइन में सिर्फ इसी का जिक्र हो रहा था। इस हादसे के बाद टाइटन की सेफ्टी पर बहुत से सवालात उठने लगे। ओशन गेट के CEO जो कि खुद इस हादसे में मौजूद थे, उन्होंने पहले ही एक वीडियो में एक्सेप्ट किया था कि इन्होंने कुछ रूल तोड़े हैं क्योंकि इन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था। स्टील को कार्बन फाइबर से रिप्लेस करने की वजह इनकी इंडस्ट्री में नई इन्वेंशंस को इंट्रोड्यूस करना था। कहा जाता है कि टाइटन को पहले पानी में उतार कर इसका टेस्ट भी किया गया था जिसको ये पास कर गई थी। लेकिन दोस्तों, आज तकरीबन 1 साल और चंद महीने गुजरने के बाद टाइटन के मुतालिक कुछ नई हकीकत सामने आई है। अब US कोस्ट गार्ड की जानिब से ये वीडियो जारी की गई है। इसमें टाइटन का मलबा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसका मलबा टाइटैनिक के करीब ही मौजूद है। जो सबमरीन टाइटैनिक को देखने के लिए गई थी अब वो खुद मलबे की सूरत में हमेशा के लिए टाइटैनिक के करीब मौजूद रहेगी। टाइटन की ये वीडियो जून 2023 में ही कैप्चर की गई थी मगर इसको रिलीज अब किया गया है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये वीडियो पहले ही मौजूद थी तो अब 1 साल गुजरने के बाद इसको क्यों रिलीज किया गया है। शायद आप जानते हों कि टाइटन के इंसिडेंट पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें इस बात का पता चलाया जा रहा है कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या थी और इस सब का जिम्मेदार कौन है। इस वीडियो को इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस के तौर पर शेयर किया गया है जिसकी हेल्प से इस हादसे की असल वजह जानने में आसानी होगी। इसकी मदद से फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी। दोस्तों, पूरे ऑपरेशन में दुनिया की बेहतरीन एजेंसी शामिल थीं और टाइटन को तलाश करने के लिए टेक्नोलॉजीज की भी हेल्प ली गई थी जिस पर $6 मिलियन से लेकर $10 मिलियन के दरमियान खर्चा आया है। इस रेस्क्यू में US कोस्ट गार्ड, कैनेडियन नेवी, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और ROV से भी हेल्प ली गई थी। इन सब ने टाइटन को रेस्क्यू करने में पूरी तरह हेल्प की थी। अब US कोस्ट गार्ड की तरफ से टाइटन का आखिरी मैसेज भी पब्लिक किया गया है जिसमें टाइटन की तरफ से अपनी मदरशिप को ये मैसेज भेजा गया, ऑल गुड हेयर। इसके बाद मदरशिप का टाइटन से राब्ता मुनक़ता हो गया। दोस्तों, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हल था लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। टाइटन सबमरीन 2019 में एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी। उस वक्त भी इस सबमरीन को ओशन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। इस बिजनेसमैन ने बाद में बताया कि उस वक्त जब वो नीचे जा रहे थे तो इनको टाइटन की बॉडी से क्रैक्स की आवाज़ सुनाई दी थी। उस वक्त इन्होंने इसको एक मामूली चीज़ ही समझा क्योंकि इनको ओशन गेट के CEO जिन्होंने खुद इस सबमरीन को डिज़ाइन किया था इन पर बहुत भरोसा था। लेकिन इस वाक़े के बाद इन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए बताया कि शायद वो इस बात की वार्निंग भी हो सकती थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर इनकी ये बात सच है तो इसका मतलब यही है कि टाइटन की बॉडी इतना डीप वाटर में सर्वाइव करने के लिए अभी पूरी तरह रेडी नहीं थी। दोस्तों, जो लोग इतने खतरात के बावजूद भी टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे उनको इस बात का क्या इल्म था कि अब फ्यूचर में लोग उन्हीं की सबमरीन का मलबा देखने आएंगे। दोस्तों, एक सिविलाइजेशन जो एंशिएंट इजिप्ट की तरह एडवांस थी और इन्होंने बहुत से पिरामिड्स और सिटीज़ बना रखी थी। इस सरसब्ज जंगल में ये लोग लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे थे मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनका यहाँ पर नाम और निशान भी मौजूद नहीं है। इसको जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।